प्रेज द लॉर्ड हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। प्रभु अनुग्रह रे आज सुंदर सकाळ डिसेंबर 26 तारीख देखिए सुजोग देइछन्ति। प्रभु का पवित्र नामर कोटि कोटि धन्यवाद हो। आपण आश्चर्य होउथिबे 26 तारीख रे केमति हैप्पी क्रिसमस कहले। मो प्रिय माने प्रभु का धन्यवाद हो जे गत काली डिसेंबर 25 प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म समग्र विश्व पालन करिछि। आउ अनेक मंडली गुड़िक मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म डिसेंबर 25 तारीख बोली बाइबल रे तो ए प्रकार कौनसी शास्त्र रे लिखा जाए नहीं, कौनसी शास्त्र वाक्य नहीं, तथापि अनेक मंडली गुड़िक पालन करछन्ति आउ अनेक मंडली गुड़िक मध्य पालन करि नाहंती। प्रकृत रे जीशुंको जन्म तारीख केबे आपण केबे चिंता करछन्ति काहे कि डिसेंबर 25 तारीख जीशुंको जन्म तारीख बोली कुहा गला। प्रकृत रे से दिन कौन प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत रे शिशु रूप नर रूप धरी जगत रे जन्म ग्रहण करिथिले। यह मनरे अनेक प्रश्न आसे, अनेकों मनरे यह प्रश्न आसे, तथापि आज केतोटी विषय शेयर करने चाहूँगी। जीशुंको जन्मदिन केबे, जीशुंको जन्मर संवाद कौन शिक्षा दिए, आज जीशु केउठी जन्म हेबा चाहूँगी। 25 तारीख चलीगला बोली जीशुंको जन्म चलीगला ना। मो प्रिय माने प्रथमे आमे देखिबा जीशुंको जन्मदिन केबे। प्रकृत रे जीशुंकर जन्म डिसेंबर 25 तारीख इतिहास रेकॉर्ड करे निम्रोद राजांकर एक्चुअली बर्थडे थिला। निम्रोद राजांकर एक्चुअली बर्थडे थिला। बेबीलोनियन सन वर्शिप पैगन फेस्टिवल थिला। से माने सूर्य देवता को पूजा करुथिले। ए निम्रोद राजांको विषय रे कहा जाए ही वाज रेबेल अगेंस्ट गॉड। से ईश्वरंक विरुद्ध रे विद्रोह करुथिले। द्वितीय होछि ही वाज मैरिड हिज मदर सेमीरामिस बोली कहा जाए, ताको मां को विवाह करथिले। तृतीय होछि ही वाज द किलर ऑफ इनोसेंट मैन। शिशु मानकु बा निर्दोष व्यक्ति मानकु से मारी दउथिले। चतुर्थ होछि से डिसेंबर 25 रे जन्म होइथिले। पंचम होछि फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड एम्पायर बाबेल थिला। आउ परवर्ती समय ताहा बाबिलोन हैला। सेई माने सेई समय सूर्य देवता को पूजा करुथिले। किंतु परवर्ती समय रे काहे कि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म डिसेंबर 25 धरा गला। मु केतोटी विषय कहबी। मो प्रिय माने अच्छे ए विंटर सीजन रे रोमियो सरकार बा रोमियो शासनकर्ता माने सही समय रे गोटे फेस्टिवल पालन करुथिले। ताहा कुआ जाय विंटर सोलास्टिक फेस्टिवल। आउ से माने मध्य विश्वास करुथिले कारण प्रभु जीशु शिक्षा देथिले जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और सेथि पाई प्रभु जीशु जे जगतर ज्योति और सेथि पाई ए डिसेंबर 25 से माने निर्धारण कले। द्वितीय विषय रे एल्डेस्ट जेम्स बोली अर्ली क्रिश्चियन लीडर से टालमुड रे जिहुदी मानकर जो शास्त्र थिला से माने एवं स्कॉलर जने थिले बिब्लिकल स्कॉलर बाय जेफरी चैडविक से माने डेट फिक्स कले। कारण प्रभु जीशु होचंती से ही जगतर ज्योति। तेणु से माने डिसेंबर 25 को से डेटा फिक्स कले। थर्ड पॉइंट मु कहबी माने लूक पुस्तक 2 पर्व जदि 21 पदरु पाठ करू 29 बा 30 पद पर्यंत तेबे जड़े व्यक्ति विषय लेखा जाइछि से होचंती सिमियन। से जड़े 25 पद देखिपारे जड़े धार्मिक और भक्त
ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ ତାହା ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 21 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରିବା ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦିଆଗଲା। ଏହି ନାମ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ ବିଧି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ 8th ଡେ, ଅଷ୍ଟମ ଦିନ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରୋମାନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଯେ 1 ତାରିଖ ଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ତାର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ଦିନ ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିବେ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନେ ଡିସେମ୍ବର 25କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ। ତେଣୁ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ତାହା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେବଳ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପୃଥିବୀରେ ତାହା ନୁହଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ମୋ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମେ କହିପାରିବା। ଲୁକ ତାର 2ଟି ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା 10-11। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କୋଉ ତାରିଖ ଆମେ କହିପାରିବା? କେହି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚେସ୍ ମାନେ ବା ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡିସେମ୍ବର 25 ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଦିନଟି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇନି, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନେ ଆଦିରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମଦିନ କହିପାରିବା। ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ, ଅନୁଗ୍ରହର ଦିନ, ମହାପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ଓ ସେହି ମହାସୁଖ ଭୋଗ କରିବାର ଦିନ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାହା ଥିଲା ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। 2 କରନ୍ଥୀୟ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କଲୁ, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଦେଖ ଏବେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ, ଦେଖ ଏବେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦିନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ରୋମୀ ତାର 10 ଏବଂ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଓ ତାହା ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି,
ଦୟାକରି ତୁମେ ଆସ ମୋ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ, ମୋ ହୃଦୟରେ ବାସ କର। ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ମହାଦିନ, ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ, ଅନୁଗ୍ରହର ଦିନ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଦିନ ହବ। ଏହା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର ସମ୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଣିଦିଏ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଲୁକ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ 2 ପର୍ବ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କ'ଣ କହିଲେ? ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସର୍ବଜଗତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଶୟତାନ କବଳରେ ଥିଲେ, ପାପ କରି ମୃତ ଥିଲେ, ଆଉ ନରକ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ମୋ ହୃଦୟରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ମାଥ୍ୟୁ 1 ପର୍ବ 21 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗ୍ଲୋରି ଜିସସ୍, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ହେଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ଦିନ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 25 ତାରିଖ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ବଡ଼ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଚାଲିଗଲା ତାହା ନୁହଁ। ଏଭ୍ରି ଡେ ଇଜ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ। ଏଭ୍ରି ଡେ ଇଜ୍ ଜିଜସ୍ ବର୍ଥଡେ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି? ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଇଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେହି ଦିନ କେବଳ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାହା ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ପାଇବ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାର, ସେ ଆତ୍ମିକ ପରିବାର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସେଇ ପରିବାର ଜଣେ ମେମ୍ବର ହେଇଯିବେ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ହିମ୍ ଡାଡି, ଫାଦର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ବାପା, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପବିତ୍ର ପିତା ଡାକି ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଡାକିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଉ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ, ରୋଗରୁ, କଷ୍ଟରୁ, ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତାହାଙ୍କ ନାମ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜିଜସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାମ, ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମସିହ, ଅଭିଷିକ୍ତ। କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭିଷେକ ପାଇଥିଲେ? ନା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ, ମାନବ ଜାତିକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ତାହାଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆସ, ମୋ ହୃଦୟରେ ରାଜା ହୁଅ, ପ୍ରଭୁ ହୁଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରାଜା ହେଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ହେଇ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିବେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ପରିତ୍ରାଣ ଆସିବ। ଶେଷରେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କେବଳ ଡିସେମ୍ବର 25 ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଏଭ୍ରି ଡେ ୱିଥ୍ ଜିଜସ୍, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମାନେ ସେହି ଆନନ୍ଦ, ସେହି ପରିତ୍ରାଣ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ହାଭ୍ ଏ ବ୍ଲେସେଡ୍ and peaceful, joyful day. Praise the Lord. Shalom.